يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان حوبا كبيرا إن الله كان حوبا كبيرا صدق الله العظيم পরের প্রতিযোগী শাকির লস্কর, প্রস্তুত থাকবে শেখ নাসিরুল। এখনকার প্রতিযোগী শাকির লস্কর। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينة ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون حسبك। صدق الله العظيم শাকির লস্কর, আপনার জন্য প্রথম প্রশ্ন। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما مروا بجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا ولما مروا بجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. حسبك। তোমার জন্য দ্বিতীয় প্রশ্ন। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينقضون
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم السلام عليكم তরুণপুর জাঙ্গিপুর বিশ্বনবী দিবস উপলক্ষে তরুণপুর জাঙ্গিপুর জেনারেল মাদ্রাসার ছাত্র এবং গ্রামের ছোট ছোট বাচ্চাদের নিয়ে যে প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান সকাল থেকে চলছে তার শেষ ইভেন্ট তথা হজর তেলাওয়াত প্রতিযোগিতার শেষ প্রতিযোগী শেখ নাসিরুল। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مكتوبة وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مكتوبة فإن أمن بعضكم بعضا يؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه فإن أمن بعضكم بعضا يؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. حسنا শেখ নাসিরুল আপনার প্রথম প্রশ্ন। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها
بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انطلقوا إلى انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يأتي من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جملة صفر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين. صدق الله العظيم. আজকে যে প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠান ইতিমধ্যে আমাদের শেষ হয়েছে এবং আমাদের যে দুজন বিচারক মণ্ডলী ছিলেন, তারা প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে, সেটা অবশ্যই তারা ফাইনাল ডিসিশন আমাদেরকে দেবেন। তার আগে আমরা, যেহেতু আমাদের বলেছিলাম কুইজ হবে, কুইজ সেইভাবে হয়নি, ততক্ষণ আমাদের বিচারক মন্ডলী তারা ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড পজিশনগুলো রেডি করবে। তার ভিতরে আমরা অল্প দুটো একটা কুইজ নিয়ে ফিরে আসছি। এ পর্বে প্রথম প্রশ্ন, মাদ্রাসার ছেলেরা তো অনেক উত্তর দিয়েছে, যারা গ্রামের বাচ্চা বাচ্চা ছেলে মেয়েরা আছে তাদের জন্য এই ইভেন্টের প্রথম প্রশ্ন, আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমরা জানি হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দুনিয়ার জমিনে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন, তার আগেই তার আব্বাজান ইন্তেকাল করেছিলেন। আমার প্রশ্ন জায়গায়, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আম্মাজান আমিনার আম্মাজানের নাম কি? আমিনা। এটা আমরা সকলে জানি। প্রশ্ন হলো, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আম্মা যখন ইন্তেকাল করেন, রাসূলের বয়স তখন কত ছিল? আচ্ছা, যে একবার পেয়েছে সে কিন্তু দ্বিতীয়বার উত্তর দিতে পারবে না, তবে পাশের কাউকে বলে দিলেও হবে না। রাইট অ্যান্সার। তুমি তোমার পুরস্কার নিয়ে যাও। এরপরে আমি লক্ষ্য করলাম যেহেতু গ্রামের বাচ্চারা একটা উত্তর দেয়নি, যার কারণে খুব সহজ আমি একটা ধরেছি। আমরা জানি
আল্লাহ রাসূলের একজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন, যিনি রাসূলের হিজরতের সঙ্গী ছিলেন। তার নাম কি? রাসূলের হিজরতের সঙ্গী ছিলেন। সবার জন্য, সর্বসাধারণ, যে কেউ উত্তর দিতে পারে। কটা হাত তুলে? একটা? দাও। হ্যাঁ, পুরোটা বলতে হবে, নাম উপাধি সব মিলে বলতে হবে। আচ্ছা, আমি প্রশ্নটা আরেকবার বলছি। যেহেতু একটা বলেছে নাম এবং উপাধি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার যে উপাধি দিয়েছিলেন সেই উপাধি সহ বলতে হবে। আমি তো হাত তুলেছি। হ্যাঁ, পুরোটা বলো। সাহাবীদের নাম শুনলে কি বলতে হয়? বলো। রাইট আনসার, রাইট আনসার। তুমি পুরস্কার নিয়ে যাও। আচ্ছা, এর উপরে আমি একটা প্রশ্ন করি। যেহেতু বলেছে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, সিদ্দিক শব্দের অর্থ কি? এই তো সত্যবাদী, রাইট আনসার। তুমি তোমার পুরস্কার নিয়ে যাও। পুরস্কার দিতে আছে। আচ্ছা, এরপরে পরের প্রশ্ন হলো, আজকে যে সারাদিন কোরআন তেলাওয়াত হলো, নাত হলো, বিশেষ করে পৃথিবীর জমিনে যত কিতাব আছে সব থেকে শ্রেষ্ঠ কিতাব কি? আমি জানি অসংখ্য হাত উঠবে, কিন্তু প্রশ্ন জায়গায় যায়। প্রশ্ন হলো, আমরা সকলে জানি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কিতাব হলো কোরআন মাজিদ। এই কোরআন মাজিদ সর্বপ্রথম কোথায় অবতীর্ণ হয়েছিল? মানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবস্থান করেছিলেন সেই মুহূর্তে সর্বপ্রথম কোথায় অবস্থান করেছিলেন? বলো। মক্কায়। একটা স্থানের নাম বলেছেন। উহুদ পাহাড়। কাছাকাছি গেছো কিন্তু পাহাড় নয়। তাই কি বললো? প্রশ্নটা বাতিল করা হলো। পাশ থেকে কেউ উত্তর দেবেন না, সাইড থেকে কেউ উত্তর দেবেন না। যদি একান্ত জানা থাকে হাত তুলবেন। সর্বসাধারণের জন্য প্রশ্ন হচ্ছে, যে কেউ উত্তর দিতে পারবে। পরের প্রশ্ন, কোরআন মাজিদে, কোরআন মাজিদে টোটাল কয়টি সূরা আছে? মাদ্রাসার ছেলেরা বলবে না, মাদ্রাসার ছেলে বাদে, মাদ্রাসার ছেলেরা বাদে কোরআন মাজিদে টোটাল কয়টি সূরা আছে? মাইকে বলো। রাইট আনসার। পুরস্কার নিয়ে যাও। এবার সর্বসাধারণের জন্য একটা প্রশ্ন করছি। আমরা সাধারণত পিঁপড়ে দেখতে পাই, তো পিঁপড়ে, পিপিলিকা যাকে বলে, এই পিপিলিকা, পিঁপড়ের নামে কোরআন শরীফে একটা সূরা আছে। সূরাটার নাম কি? তুমি একটা পেয়েছো তো? আর হবে না, কাউকে বলবে না পাশে। পিঁপড়ের নামে হয়তো হাত তুলেছে। হাত নামাবেন না। না না, ভুল। মুজাদ্দিদ জামান আলা হযরত দারা হুজুর বিসমিল্লাহ রাহমাতুল্লাহ আলাইহির পুরো নাম কি? দারা হুজুরের পুরো নাম কি? আবু বকর সিদ্দিক। হাত নামাও। এবার প্রশ্ন হলো, দারা হুজুর বিসমিল্লাহ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কত সালে ইন্তেকাল করেছিলেন? তো পারবে? টাইম বেশি নেই, যদি না পারে শেষের উত্তর বলে দেবো। দাদা হুজুর কেবল রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কত সালে ইন্তেকাল করেছিলেন? আচ্ছা, কেউ পারবে না? 1939। যাই হোক, এখানেই আমরা এই পর্বের পরি শেষ করছি। আমরা এখন অল্প কেরাত শোনা নেব, তেলাওয়াত শোনা নেব। আমাদের
বিচারক হিসাবে যারা উপস্থিত ছিলেন দুজন, তাদের ভিতরে একজন যারা হযরত মাওলানা কারি শাহরুজ্জামান সাহেবকে আমরা বিচারক মন্ডলী যারা হযরত মাওলানা হাফেজ কারি শাহরুজ্জামান সাহেবকে আমরা অল্প তেলাওয়াত করার জন্য অনুরোধ করছি।